नमस्कार बंधुगण। बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानक इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आज कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आज भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई 2025 वर्षटी किपरि रहिबो से विषय रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे आपण मानकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधु माने आम समस्तଙ୍କ मनरे जिज्ञासा भरी रहिछि कि एही आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 टी आंभ मानक पई किपरि रहिबो, आम जीवन रे केउ सब परिवर्तन नै करी आसीबो। एही नूतन वर्ष 2025 रो कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कुंभ राशि वार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 केते शुभ फल प्रदान करिवो एवं केते अशुभ फल प्रदान करिवो से विषय रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कारण एही नूतन वर्ष 2025 टी अन्य वर्ष मानक भली एते साधारण वर्ष होई नाही। कारण एही वर्ष 4टी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन जोगु जहाद्वारा कि आपणक राशि पाई एक महासंजोग अटे। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही आसिबाकु थिबा नुआ वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। विशेष भाव में देवगुरु बृहस्पति 4 थर राशि परिवर्तन करुछंती। तेबे बंधु माने प्रति 2.5 वर्ष रे थरे शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1.5 वर्ष रे थरे राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1 वर्ष रे थरे देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही 4 गोटी प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपणकर जीवन उपरे केउ भली प्रभाव पकाइबो एवं आपणक जीवन रे केउ भली परिवर्तन मोड़ आनिबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 वर्षटी बहुत खास अटे। कारण आपणकर राशि रे एही नूतन वर्ष 2025 रे शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिबो। एहा व्यतीत कलिजुगर राजा राहु एवं केतु प्रभाव आम मानक जीवन उपरे ही रही थाए। तेबे एही नूतन वर्ष रे राहु आपणकर राशि रे प्रवेश करिवे। तो बंधु माने सबुठारु बड़ कथा होची शनि आपणकर राशि रे बाहरिबे एवं राहु आपणकर राशि रे प्रवेश करिवे एवं सप्तम भाव में केतु गोचर करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करी आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे। तो देवगुरु बृहस्पति 15 मई को निजर राशि परिवर्तन करिवे। राहु एवं केतु 18 मई को निजर राशि परिवर्तन करिवे। शनि निजर राशि परिवर्तन करिवे 30 मार्च 2025 को। तेबे बंधु माने सेतेबेले शनिंकर तृतीय चरण आरंभ होइजिबो 7.5 अर्थात 30 मार्च 2025 ठारू आपणकर राशि रे शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिबो। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 11तम राशि होची कुंभ राशि। तो आपणकर राशि रे शुक्र एवं शनि आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे जानिने बा देवगुरु बृहस्पतिंकर चलन एही आसुथिबा 2025 वर्ष रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकु केउ प्रकार फल प्रदान करिवे। बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव में 15 मई 2025 पर्यंत रहिबे। तो 15 मई पर बृहस्पति आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो मास सारा
ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ମାଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ, ଭୂମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିବା। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ, ଦଶମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ 15 ମେ 2025ରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ 15 ମେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଯେବେ ବାହାରି ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବହୁତ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ବନି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2025ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ମାତ୍ର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଶନି ଏଠାରେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ଶନି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦେଖାଦେବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ 12-14 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ତରବର ହୋଇ ଡିସିସନ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଯେବେ ବି ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ପାୱାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାମାନ ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନଥିଲେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରାଇବେ, କାରଣ ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିବେ। ତ 2025 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, କୌଣସି ମେସିନ୍, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣାକୁଣି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କେତୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇବେ। କେଉଁଠାରେ କିପରି ଭାବରେ କହିବାକୁ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ରାହୁ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲା ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲାର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବ। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ପୁରା 1.5 ବର୍ଷ ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣ ଆଦୌ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭ୍ରମିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ତ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, କାରଣ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଗ୍ରହ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଦୌ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ
ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।